새로운 사업가 도전을 위한 그의 발걸음은 언제나 현장을 향해 있다. 네, 감사합니다. 땡큐. 안녕히 계세요. 땡큐. 회장님 혹시 저 마일리지 좀 잠깐 여기 볼 수 보이겠지? 이 조그맣게 생긴 마일리지 네? 400 일시 100 1000만 10만 100만 440만 마일이 맞습니다. 몇 살이나요? 이게 내 30몇 년 탄 거 아니야? 세계 경제 심장 미국 뉴욕. 전 세계에서 몰려온 수많은 문화와 상품이 치열한 경쟁을 벌이는 곳. 미국은 유명 스포츠 브랜드들의 청성없는 전쟁터다. 윤윤수 회장에게도 미국은 놓칠 수 없는 중요한 시장이다. Richard Mother. Good seeing you. How you doing? Terrific. Thanks so much for coming here. We really appreciate it. Thank you very much for all your 미국 유명 support 신발 for our 유통업체 회장. business. It's on fire. 일어났다는데 뜨거운 Thank you. The 환대가 brand is on 쏟아졌다. fire. It's unbelievable. Thank you very much. It's great. Without your help, we couldn't make that happen. It's unbelievable. Even Thank even when it was cold, this girl told You saw it. Oh, so you know when it's cold and it's selling, you got a winner. We're really excited. 모델진 뉴욕 매장엔 전 세계 유명 스포츠 브랜드들이 치열한 자리다툼을 벌이고 있다. 그 매장의 한 면을 차지하고 있는 휠라. 최근 휠라는 미국 시장에서 눈에 띄는 성과를 올리고 있다. 실용성을 중시하는 미국 소비자들의 기호에 맞춘 기능성 제품들이 판매고를 올리며 인기몰이 중이다. Which is doing very, very well because they're all terrain. You know, they can be used for water, they could be used for a light hike, they could be used for a lot of things. But then also, we have a very big tourist base, and they're really loving it too because they're really a lot of them. This is the first time they're seeing it, so we actually sell them very, very well. 매장을 직접 찾은 윤윤수 회장. 그는 늘 현장의 목소리와 반응에 촉각을 세운다. That one, that one. This is now somewhere women. Black and blue. I don't know these. This is the old women's. John, is this the men's? 그의 현장 중심 경영은 조금 예상치 못한 성과로 Wear 이어진다. that with a regular sock. 이날 즉석에서 거래가 진행됐다. How quickly? This is what the customers have been begging for. I understand. I think the earliest delivery that we can make it to would be, I think, the 1st of November. First of all, now? Okay, we want to get a lock on this production. We want to be first in the States. 자기네들이 men's, women's, kids 각 젠더별로 세 가지 컬러씩 해서 한 컬러당 만족씩 사겠다 이거. 빨리 델리버리 했으면 좋겠다 이거. 일부라도 에어프레이트해서 빨리 여기 10월달에 델리버리 하면 반씩 고 에어포션은 반씩 부담하자 이거. 에어코스트를. 그래서 그런 거 저런 거 지금 구체적으로 디스커션하기 위해서 우리 세일즈맨이 가서 미팅할 거예요. 그래서 이렇게 빨리 움직여 미국 마켓이. 이번 미국 출장, 윤 회장에게는 중요한 일정이 있다. 바로 최근에 인수한 세계 1위 골프 용품 업체 아큐시네트 방문이다. Hey, one more time. 또 한 번의 터닝 포인트가 될 이번 인수 합병은 그의 새로운 비즈니스 목표다. Number one ball in golf. Sure. Number one businessman in Korea. Right here. Number one ball in golf in every country that golf is played. We're the number one ball with market shares that could be between 45 and 60%. Similarly, in golf shoes, wherever golf is played and we do business, we have also a 45 to 60% market share in golf shoes. 시시각각으로 변하는 살벌한 미국 시장. 이곳에서 벌써 30년 우정을 나눈 이가 있다. Hey, how are you? Good. Thank you. 바로 휠라 USA 존 앱스틴 사장. 그는 미국 시장에서의 성장을 이끌어가는 든든한 조력자다. You know, I just got the report yesterday. From the beginning of the week, we have already gone over 131 million. That's right. So that means we only have half a year left to do $19 million. So I think we're accelerating much
more quickly than you had originally anticipated. I think that that's a great, moment change. 세계 테니스 명예의 전당. 윤 회장이 이곳에 특별한 초청을 받았다. 그를 환영하는 뜻으로 태극기까지 내걸었다. 그 속에서 한국 국기를 개항했다는 건 진짜 스릴을 느끼겠는데. 이 사람들이 우리를 나를 위해서 상당히 신경을 많이 쓴 것 같아요. Well, I don't know. So our museum begins here. It's largely chronological from the 1880s to the present. 박물관을 겸하고 있는 테니스 명예 전당은 1954년 설립됐다. 이곳은 윤 회장에게도 각별한 의미가 있는 공간이다. Not that we're aware of. 전 세계 18개국 200여 명 테니스 스타들의 화려한 기록과 트로피, 용품 등이 전시되고 있는 곳. 특히 비온 보그, 보리스 베커, 모니카 셀레스 등 그동안 휠러가 후원해온 전설적인 스타들과 그 운동복이 함께 보관되어 있다. Lawrence helps to put together the Fila exhibit in honor of the anniversary. special. So we'd love to have you cut the ribbon. Okay. Ready? 2, 3. 휠러의 글로벌 사령탑 윤윤수는 세계 테니스계의 명사로 대접받고 있다. Thank you. Thank you very much. 윤 회장은 곧장 중국으로 날아왔다. 중국 샤먼에 위치한 휠라 차이나. 재기발랄한 중국의 젊은 엘리트들을 만나는 일은 언제나 즐겁다. 윤 회장은 격식을 따지지 않는 사람이다. 회의가 끝나고 즉석에서 벌어진 피자 파티. 피자를 먹으며 말단 직원들과도 어울리는 글로벌 기업의 총수. 그에겐 특별한 일이 아니다. 이렇게도 식사 많이 하세요 평소에? 노멀리 이렇게 해요. 이렇게도 하는 게 아니고 이게 익숙하면 노멀합니다. 평범한 월급쟁이에서 글로벌 CEO가 된 그는 직원들이 닮고 싶은 롤모델이다. 우리 회장님은 신발 업계 근무하는 저 같은 사람은 아이돌이었어요. 그러니까 앞으로 장래에 회장님 보고 우리는 계속 이렇게 신발 비즈니스를 해왔던 거죠. 회장님은 우리 같은 신발맨들한테는 그러니까 우상이죠, 우상. 아침부터 밤까지 윤 회장의 하루는 빼곡히 일로 채워진다. 늦은 밤 휠라 차이나 사무실에서 세계 지사장들과 시장 상황을 점검하는 화상회의가 열렸다. 전 세계를 지휘하는 사령탑. 윤 회장의 하루는 24시간으로 부족하다. 지난달 20일 윤 회장을 다시 만난 곳은 런던이다. 윈블던 대회를 앞두고 그가 후원하는 선수들의 숙소를 찾았다. 세계 랭킹 2위까지 올랐던 러시아 선수 스베틀라나. 윤 회장은 그녀의 든든한 후원자다. Just about 2 days ago. That's good. I was shocked, but still negotiation. Jin is a very nice person. I met him many times, and it's great. You know, we had lots of fun in Korea, and I met him while he was in Moscow, so it's great. I've been in his home country, he's been in mine, so it's just great personality. 영국은 유럽 시장의 핵심. You can see a stadium just in the distance. I can see That's it. the Olympic Stadium. Olympic Stadium? Yeah, so that's the Olympics next year. Olympic next year? Yeah. I see. 내년 런던 올림픽을 전후로 스포츠 특수가 기대되고 있다. 이날 윤 회장은 유럽의 재정 파트너들과 새로운 투자 계획을 논의했다. Sitting in the back corner. No. He's sitting at the
유럽 시장에서도 그에게 거는 기대가 크다. 언제든 뛸 준비가 되어 있는 사람. Oh, Jesus Christ. 집무실의 높은 의자보다 현장을 더 중시하는 경영자. 그것이 글로벌 기업 최고 사령탑 윤윤수의 오늘을 만들었다. 윤 회장이 또다시 공항으로 나왔다. 1년에 4, 5개월을 해외에서 머무는 생활. 그는 일할 때 가장 행복한 400만 마일의 사나이다. 나는 사실 일하고 이런 거를 굉장히 즐겨요. 일하는 거를. 일하는 거 재미있게 생각하지 않으면 못합니다. 돈을 쫓아다녀서 돈 본 사람은 별로 못 봤어. 돈을 잊어버리고 일할 때 돈이 나중에 와서 자기 주머니에 와서 앉는 거다. 이게 진짜입니다. 미국 세인트루이스에 위치한 워싱턴 대학. 150여 년의 역사를 지닌 미국 중서부의 살인 명문이다. 윤윤수 회장이 대학의 초청을 받고 이곳을 방문했다. 유학 중인 한인 학생들과의 만남. 저는 지금 언더하고. 윤 회장은 이곳 유학생들 사이에서도 셀러리맨의 성공 신화로 이름나 있다. 1991년 그는 전문 CEO로는 한국 최초로 18억 원이라는 거액의 연봉을 받아 화제를 낳았다. 실질적으로는 제가 2000년도에 가서는 내 연봉이 300만 불이었다. 33억인가 그렇게 받았어요. 그때 16억을 냈어요. 네, 인컴 텍스를. 네. 그래서 그게 상당히 나를 유명하게 만든 사건 중에 하나예요. 수십억 원 연봉의 주인공. 그러나 젊은 시절은 고난의 연속이었다. 스스로 살아온 이야기의 절반이 실패담이라고 말하는 윤 회장. 다만 그는 실패를 두려워하지 않았다. 저는 오히려 과거에 내가 어려웠던 상황이었던 것이 오히려 큰 득이 됐다. 이런 그 인생 살아가면서 비즈니스를 하면서 그런 어려운 점을 극복하는데 아주 그걸 극복하는데 아주 기본적인 어떤 툴이 됐고 그게 무기가 됐다. 이런 얘기를 드릴 수가 있겠는데 실제입니다. 예. (1945년생) 해방둥인 윤 회장은 홀아버지 밑에서 성장했다. 서울 고등학교 시절 고교생 윤윤수는 의사가 되기를 소망했다. 고등학교 2학년 때인가 폐암으로 굉장히 고생을 많이 하셨습니다. 시골에서 3개월 이상 고생하시다 숨을 거두셨는데 거두시기 전에 제가 고등학교 다닐 때 집에 내려가면 살려달라고 그러시다. 날 보고 고등학생 보고. 근데 고등학생이 살릴 길이 없잖아요. 해답을 못 찾겠더라고. 하지만 의사의 길은 좀채 열리지 않았다. 서울대 의대에 연거푸 낙방한 것이다. 그래서 다시 한번 서울의대 시험 봅니다. 근데 그때 또 떨어졌어요. 그 다음엔 이지망도 안 쓰고. 그래서 그 다음에 이제 내가 의사가 되지 말라는가 보다 하는 생각을 하고. 삼수 끝에 진로를 바꿔 들어간 대학 생활도 신통치 않았다. 그는 휴학계를 내고 서둘러 군대에 지원했다. 전 미8군 사령관을 만난 윤 회장. 도망치듯 선택한 군대는 그에게 새로운 자산을 만들어 주었다. I used to be Ktuza, merit. I used to be, so Yongsan campus. Yongsan, 121? Yeah. 65th Medical Group. It's a wonderful, wonderful program. That's one of the most important opportunity that I can practice my English 3 years. Exactly. Yeah, I used to be interpreter for medical doctor. 자기가 영어 신문을 보든 타임을 읽든 사람들이 귀찮아하잖아요. 모르는 단어를 안 찾아본다. 반드시 찾아보라. 지금도 난 사전을 굉장히 많이 찾습니다.
모르는 건 찾아가지고 보고서 넘어가고 그러지 추측을 하고 넘어가질 않는다고. 영어를 좀 한다는 것이 나의 중요한 그 재산이었다고. 에셋. 이게 내가 오늘 있게 되는 아주 기본적인 재산이었다. 이 얘기 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 1974년 윤 회장은 처음 미국 땅을 방문한다. 때는 그가 해운공사에 입사한 시절. 30살 늦은 나이 영어 실력 덕에 겨우 들어간 회사였다. 그때는 뭐 평생하고 처음 미국에 도착했기 때문에 지금과 같이 한국이 전혀 발전하지 않았을 때란 말이에요. 74년도면 진짜 살기 어려울 때입니다, 한국이. 그러니까 여기 와서 보니까 완전 눈이 한마디로 말하면 뒤집힌다고 얘기할 수 있을 정도로 미국은 앞서가고 있었고. 당시 그가 본 미국은 경이로웠다. 그는 무작정 사표를 던지고 무역맨이 되기로 결심한다. 왼쪽으로. 그 영자 신문 요만한 데다 요만하게 뭐 원티드를 안에 난 거를 봤어요. 봤는데 뭐 무조건 뭐 수출을 하는 회사라고 써 있더라고. 어느 회사라고 써 있는 게 아니라 그 회사가 바로 J.C. Penney. J.C. Penney는 미국의 종합 유통회사. 당시 한국과는 신발 무역이 활발했다. 윤 회장은 한국 지사에서 5년간 신발과 핸드백 수출을 맡았다. 그 기간 동안 제가 비즈니스 굉장히 많이 배웠어요. 그래서 저는 그 J.C. Penney에 있었던 그때 시간을 나의 그 MBA 코스를 밟은 거나 마찬가지였다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 무역업에서 확실한 존재감을 보인 그는 37살에 신발 제조업체 화성실업의 수출 담당 이사로 스카웃된다. (30대) 임원으로 승승장구하던 시절 또 한 번 예기치 못한 사건이 찾아온다. 그때도 미국 출장 갔다 올 때 뉴스위크를 봤는데 E.T. 토이 영화 그 성관회가 완전히 그 뉴스위크를 뒤덮었어. 근데 그 가운데 페이지에 뭐가 있었냐면 라인 드로잉이죠. 라인 드로잉. E.T. 모양의 딱 그림 줄로 그린 그림 있잖아. 딱 내용을 보고 이렇게 보니까 이거는 토이 만들어서 하면 돈 되겠더라고. 예? 그래서 와서마자 토이를 만들어서 이제 팔기 시작했어요. 그의 동물적 감각은 적중했다. E.T. 인형은 해외로 정신없이 팔려나갔다. 그러나 당시에는 개념조차 생소했던 지적 재산권을 침해했다는 이유로 발목이 잡히고 만다. 토이를 제가 라이선스 없이 마구잡이로 생산해서 수출하다가 그것이 미국 세관에 걸려서 저희가 한 6컨테이너를 오클랜드 포트, 서부에 있는 그 샌프란시스코 위에 오클랜드 포트에 내가 가서 손수 가서 6컨테이너 토이를 불사른 일이 있습니다. 의욕이 먼저 앞섰던 시절. 그는 회사에 큰 손실을 끼치고 사표를 던진다. 10년 직장 생활의 끝이었다. 하지만 이 사건은 윤 회장에게 또 다른 기회로 이어진다. 실업자가 된 윤 회장은 사업 부상차 미국을 찾았다. 그때 미국 출장 때마다 인상 깊게 봐왔던 필라가 그의 눈에 꽂혔다. 필라의 라이선스를 받아야겠다. 신발에 관한 미국 시장의 라이선스를. 그러면 거기서 장사를 잘해서 오다는 우리가 마음대로 줄 거 아니야. 아, 이건 편하겠다. 앞으로 내 라이프가 편해지겠다. 그런 생각을 하고서 그거를 처음부터 시도를 했는데 하지만 미국 사업권은 이미 다른 사람이 가져간 상태. 그는 지푸라기라도 잡는 심정으로 이탈리아로 날아갔다. 밀라노에서 비엘라를 8시간 걸리더라고. 그 8시간 걸려서 갔는데 그날 비가 왔어. 정문에서 들어오지도 못하게 약속을 안 하고 왔다고. 너한테 라이선스에 대한 얘기를 디스커션 할 수 있는 입장이 아니다. 그렇게 얘기해서 그냥 헛수고하고 들어왔다고. 문전박대를 당하고. 하지만 머리에선 필라가 떠나지 않았다. 그리고
기회는 왔다. 당시 미국 사업권자가 심각한 재정난에 빠졌다는 소식이 전해진 것이었다. 그는 주저없이 당장 달려갔다. 내가 너를 도와줄 테니 나의 얘기를 듣겠냐? 무슨 얘기냐? 야, 너 22%는 너무 많이 준다. 딜을 해서 그걸 반 이상 깎아서 그걸 너하고 어레인지를 해주겠다. 그러면 내 얘기를 듣겠냐? 그 대신에 인 리턴으로 나한테 공급권을 달라. 그 딜을 이제 하기 시작하는 거예요. 얘기 들어보니까 얘가 그럴듯하거든. 그 라이선스하고 쌍용과 더 유리한 조건의 재정 파트너를 연결해주는 대신 필라에 OEM 공급권을 달라는 제안이었다. 마티넥이라고 옛날에 웰페어 피플들이 살던. 그는 이 거래를 성사시키기 위해 한 달 넘게 뉴욕에 머물렀다. 가난한 사람들은 뭐 끝날 때까지 45일간 여기서 묵었던 경험이 있습니다. 근데 그때 저 호텔이 하루 저녁에 28불이었어요. 28불이요? 네. 그 에브리 모닝 자고 일어나면 바퀴벌레하고 같이 잠기 그냥 나오고 그랬었어요. 협상은 성공적이었다. 기가 납품한 신발이 불티나게 팔렸다. 이 일로 그는 필라 코리아 사장의 발탁, 셀러리맨의 신화가 시작된다. 엘리코 프레쉐 이태리 회장이 딱 하얏트에 와서 식사하자고 해서 식사하는데 뭐 여러 가지 긴 얘기도 있었지만 하여튼 줄여서 얘기하면 내가 필라 코리아를 차려가지고 너를 사장으로 만들 테니 월급은 100만 불 정도 좀 되겠냐? 당연히 하지. 왜 안 할 수가 없잖아요. 남들보다 더디기만 했던 출발. 하지만 그는 실패를 자산 삼아 누구보다 더 많이 더 빨리 달렸다. 지금 자기가 겪는 그런 어려운 하드쉽, 어려운 그런 고생은 진짜 이것은 자기 인생의 큰 재산이 된다. 그런 어려움을 겪지 못하는 사람은 그만큼의 재산을 갖지 않고 시작하는 것 같다. 이탈리아 북부 알프스 산맥 기슭의 작은 도시 비엘라. 이탈리아 섬유 산업의 중심지다. 이곳에 필라의 기념관이 있다. 올해로 탄생 100주년을 맞은 필라. (1911년) 필라 삼형제가 만든 이탈리아의 자존심. 기념관은 100년 역사의 가장 중요한 인물 5명이 그려져 있다. 그중 한 명이 바로 윤윤수 회장. 윤 회장은 이탈리아에서 태어난 휠라를 세계 속의 꽃피운 인물로 평가된다. Perché questo mi ha conquistato. E perché io dico il cuore di Gini? Perché Gini è un uomo fantastico, in questo senso. È l'uomo che dà, hai capito? Allora, quando capisce il valore, dà. E allora rischia, fa tutto quello che deve per poter recuperare questo valore. Questa idea mi è piaciuta molto. 내가 뭐 공부를 많이 한 사람도 아니고 대학원을 간 사람도 아니고 외국어대학교 4년 나온 것도 그것도 어렵사리 나왔는데 공부도 제대로 안 하고 나왔는데 그게 내가 배운 거는 경험이다, 이 경험. 미국 시장에서 윤윤수 회장의 탁월한 사업 감각은 일찍이 명성을 얻었다. See you again. Women Lauren, women's and kids footwear. Thank you. You're gonna be on Korean TV. Oh really? My husband's going out there. He was outside waiting. 1980년대 중반부터 신발 수출맨 윤윤수는 미국 바이어들 사이에 유명 인사였다. Yeah, good. Good to see you. Good to see you. Thank you. Yeah, yeah, we did travel Korea one time many years ago. Yeah. He's a famous guy in the U.S. business, right? Oh yes, he is. 소문은 이탈리아 필라 본사로까지 전해졌다. 1991년 한국 진출을 꾀하던 본사는 당연히 윤윤수를 선택했다.
바야들이 하나같이 전부 다 지인 윤만 잡으면 문제 없다 이게. 그렇게 얘기하는 거예요. 그러니까 나만 잡으면 문제 없다 이게. 그게 바로 나의 밸류라고. 휠라 코리아는 전 세계 판매 법인 중 최고 이윤을 냈다. 이탈리아 회장은 그에게 돈 버는 마술사라는 별명을 붙여주었다. 1,000만 불을 받아가지고 내수를 시작했는데 진짜 생각한 대로 휠라 내수가 굉장히 석세스풀하게 성공을 했습니다. 그래서 매년 또 내 연봉이 자꾸 올라갔어요. 최고 연봉 300만 달러. 거칠 것 없는 성공 가도였지만 그에겐 더 큰 목표가 있었다. 휠라 코리아는 계속 잘 됐는데 휠라 이태리는 자꾸 이제 디크라인 했다고. 어려워졌어요. 그래서 휠라 이태리가 이제 딴 사람들한테 팔려고 내놨어요. 그게 2002년도에 내놨는데 인수전에 나선 윤 회장은 전 세계 판매법인의 협력을 호소했다. 그는 자신의 경험을 토대로 새로운 경영 모델을 제시했고 이는 폭넓은 공감을 얻었다. 라이선시는 항상 비즈니스가 잘 돼도 불안하고 안 돼도 불안해. 잘 되면은 돈을 더 뺏어가고 안 되면은 터미네이션 시키고 그러니까 항상 불안해요. 그래서 나도 그런 걸 많이 느꼈는데 만약에 그런 사람들이 자기가 오너같이 할 수 있게만 해주면 일부 현찰을 좀 내놓으라도 내놓겠다 하는 생각이 들더라고. 지난달 초 미국 뉴욕에서 진행된 휠라 신임 회장 취임식 2007년 세상이 깜짝 놀랄 일이 벌어졌다. 누구도 예상치 못한 유년수의 글로벌 휠라 이날의 인수. 주인공은 바로 이 사람. 그를 신뢰한 휠라 각국 코리아의 판매법인의 윤윤수 과감한 투자로 회장입니다. 인수자금을 마련했다. 그러나 도전은 끝이 없었다. 바로 그 다음 해 불어닥친 금융위기. 지난 그 파이낸셜 크라이시스 후에 미국 시장이 소비자들이 가처분 소득이 굉장히 줄어가지고 비싼 신발들을 많이 살 수가 없는 그런 상황이었었어요. 휠라의 생산 기지가 있는 중국 진장. 이 지역과의 인연이 다소 엉뚱하다. 이 진장 에리아가 그 각 중요한 그 브랜드들의 가짜 상품을 만드는 아주 소굴이었습니다. 여기가. 그래서 많은 그 브랜드를 갖고 있는 사람들이 이쪽에 오는 걸 굉장히 꺼려하고 두려워했었어요. 근데 저는 생각을 좀 바꿨습니다. 우리가 이쪽으로 직접 진출할 때는 여러 가지 베네핏이 있을 것 같다. 금융위기 이후 생산 원가를 낮추기 위해 윤 회장은 중국 공장을 진장으로 옮겼다. 가짜 소굴로 들어간 그의 선택을 주변에서는 의아하게 바라봤다. 하지만 지금 중국 진장 공장은 미국 시장의 요구에 발빠르게 대처하고 있다. All of these shoes we're making here today are for Fila USA. And by Tuesday morning next week, I'll be in front of the biggest retailers in the United States looking at the shoes. We were able to make these shoes in 1 week. 윤 회장의 역발상 아이디어는 통했다. 그는 진장에서 생산된 값싸고 질 좋은 제품으로 유통망을 확보하고 적자에 허덕이던 미국 시장을 정상 궤도에 올려놓았다. 그때 무빙한 상황을 사람들이 이제 훗날 표현을 그렇게 하더라고요. 역발상이 이제 성공한 데다. 전 세계 스포츠 브랜드 업계의 최대 승부처인 미국. 최근 윤 회장이 새롭게 도전하는 분야가 있다. 바로 기능성 제품. 암벽 등반 세계 챔피언을 광고 모델로 선정, 공격적인 마케팅을 펼치고 있다. 그의 야심작은 일명 발가락 운동화. But the idea of it, Alex, Everyone always asks me about the arm wrestling thing. Skeletos are a different experience. They're really cool. They're nothing like tennis shoes and nothing like sandals. It's really good for, climbing. It's really cool. You can just throw them in your pack and you can scramble up rocks and you can run, hike, you can do anything you want in them. And 생김새부터 특이한 이 운동화가 최근 미국 시장의 효자 상품이 되고 있다. It's fun.
Very funny. Yeah, and the sign is new. I've never seen the sign before, so it's very cool. Nice design. 하지만 이 제품은 빛을 보지 못할 뻔했다. 신발 공장에서 생산해보지 않던 신발이고 생산성도 낮아지고 그래서 모든 사람들이 생산하기를 거부했다고 싫어했다고. 그리고 이 신발이 이렇게 크게 수요가 발생할 줄은 아무도 몰랐고 그게 처음에 개발할 단계부터 굉장히 어려운 점이 많았어요. 중국에서는 안 하겠다고 손들고 그래서. 지난달 윤윤수 회장은 다시 런던을 찾았다. 해마다 세계 시장에서 매출액 12억 달러, 로열티 4천만 달러를 받는 글로벌 브랜드의 CEO. 바로 그 소중한 각 지역 사업 파트너들과의 미팅이 런던에서 열렸다. 새로운 제품 기획과 판매 전략을 나누며 도약을 준비하는 자리. 최고 사령탑 윤 회장의 거는 기대는 남달랐다. And I've known him for a couple of years, and I think that what he has done with Fila in Korea is a huge, what should I say, picture of how we would like to do it also in Europe. So we look forward to work with him. 그는 혼자가 아닌 모두의 성공을 꿈꾼다. So many of our business partners in EMEA. The EMEA region is such an important part of the Fila's, gracious history, and it is a privilege for me to share with you our plan to rebuild the Fila brand. 필라 비즈니스 유로피안 컨티넨트에서 굉장히 큰 역할을 할 거를 기대하고 있습니다. 그래서 이번 세일즈 미팅이 굉장히 중요한 의미를 갖는다고 봅니다. 윤 회장의 앞에는 여전히 도전이 놓여있다. 지난 5월, 윤 회장은 또 한 번 뉴스의 중심에 섰다. 부동의 세계 1위 골프 용품업체 전격 인수. 아디다스 등 쟁쟁한 경쟁자들을 물리치고 따낸 것이어서 더 큰 화제가 됐다. 인수 과정을 논의하기 위해서 두 CEO가 긴급 회동을 가졌다. 지금 이 회의는 조금 컨피덴셜리티가 좀 필요하기 때문에 그러니까 우리 공개하기 좀 어려울 것 같아요. 아, 그런가요? 예. 일을 마무리하기까지는 남은 고비가 많다. 특히 고용 승계와 임금 재조정 등 민감한 문제를 처리해야 한다. 회장님 어떻게 하고 끝나셨어요? 잘 끝났습니다. 아주 perfectly we understood each other, very good. We came to very best conclusion. We're looking very forward productive. to working together. All right. Yeah. Thank you. Thank you, Jane. Well, I think Fila being a worldwide leader in apparel, accessories, and footwear, obviously there's supply chain opportunities. But I think the most important synergy opportunity is Jin Yoon and his team know how to build brands. This will be worth a lot of money. 무려 1조 3천억 원의 대형 인수 One 합병. of Jin Yoon's golf balls. Thank you, Jane. Thank you, and I've got 필라를 another 한 단계 더 Scotty Cameron 도약시킬 putter 이번 for you. 인수. Thank you. 그는 다시 한번 세상에 그의 이름을 각인시켰다. Special ball. 이번 인수전을 함께한 변호사 데이비드 골드. You know who like you best? 그는 윤 회장의 경영 스타일에 큰 인상을 받았다. Well, how are you? I don't see him as somebody who walks into the room with a large briefcase of cash and says, "Take it, I'll pay you as much as I want." Instead, his interest is in finding solutions and in being creative. He would often say to me, I don't want to hear about the legal issues. I don't want to hear about the small issues. I don't want to hear about the academic questions. Just tell me what the issues are and let's solve them. And he worked at that. 세인트루이스에 위치한 워싱턴 대학. 빨리 한 번 더. 글로벌 CEO 윤 회장이 젊은 세대들에게 전하는 성공 메시지는 어쩌면 지극히 평범하다. 팩토리 왁. 글로벌 필라를 인수하고 나서 내가 이제 필라의 새로운 진이다라는 얘기를 하면서
세계 다 돌아다니면서 이제 한 마디씩 했을까? 그 블랙 그 젊은 청년이 나 여길 잡고 what I have to do if I want to be guy like you. 갑자기 올라. 그때 딱 얘기해 준 게 그 얘기였어요. 하나는 정직해야 된다. 그다음에 하드워킹, 열심히 성실하게 살아야 된다. 그다음에 페이션스 해야 된다는 거를 세 가지 얘기를 해줬고. 지구를 수백 바퀴 돌며 발로 뛴 400만 마일의 사나이. 실패와 경험에서 나온 창의적인 아이디어가 그를 성공의 길로 이끌었다. 윤윤수 회장의 질주는 멈추지 않는다.